Contemporary commuters who find themselves stuck in heavy traffic on the journey home may pass the time contemplating all the tasks that need be accomplished once they reach their destination. 자, 20번 시작하겠습니다. 자, contemporary commuters 하면은 현대 통근자들. 근데 자기 자신이 stuck in heavy traffic. 교통에 꽉 막혀 있어요. 집으로 올 때. 자, 그러면은 may pass the time. 그 뭡니까? 시간을 보내다 이렇게 해석할게요. 자, 이런 커뮤터는 pass the time. 시간을 보낼지도 모릅니다. contemplating 하면 뭐냐면은 생각하면서. 곰곰이 생각하면서 무엇을 all the tasks that need accomplished 하면은 이렇게 일단 도착하고 나면 이때 도착지는 어디겠습니까? 집이겠죠. 집에 도착하고 나면은 행해져야 할 필요가 있는 그 모든 태스크를 생각하면서 시간을 보낼 수 있습니다. 즉 퇴근 6시에 하고 있는데 집에 가서 이거 하고 저거 하고 청소하고 해야지 생각할 수가 있겠죠. In the near future, however, the Internet of Things, IoT, may allow them to do much more than that. 자, 그러나 가벼운 미래에는 사물 인터넷이 아마도 allow them to do 훨씬 더 그것보다는 많은 일을 하게끔 가능하게 할 것이다. 즉, 생각만, 걱정만 하는 게 아니라는 것이죠. 자, 먼저 사물 인터넷은 사물과 사물이 인터넷으로 대화를 나눈다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 쉽게 얘기하면은 지하철 안에서 어떻게 핸드폰을 조작해가지고 집에 있는 밥솥을 돌린다든지 청소기를 돌린다든지 이런 것이 가능한 것이죠. 사물 인터넷에 대한 글입니다. While their smart cars navigate the roadways, the commuters will be able to remotely preheat their ovens, activate their washing machines, and prompt their refrigerators to perform an inventory of their own contents and prepare a shopping list based on the results. 네, 쌤이 좀 전에 이야기한 부분입니다. While, 그죠? Smart car, 그죠? 차가 아주 이렇게 운전을 잘하고 가면서 이 통근자들은 어떻게 해요? 뭐 할 수 있다라고요? remotely 하면은 떨어져서 원격으로 이렇게 되는 것이죠. 자, 그래서 to 부정사 be able to에 preheat, activate, and prompt 이런 것들 다 보이죠, 그죠? and prepare 이런 것들이 보일 것 같습니다. 동사 병렬들. 자, 다시 위에서부터 be able to preheat 오븐을 미리 데우거나 activate their washing machines 그죠? 세탁기를 돌리거나 그리고 prompt 하면은 즉각적으로 뭐뭐 하게끔 하다는 뜻이죠. 냉장고로 하여금 to perform 하도록 시키는 거예요. 어떻게? The inventory of their own contents 그 내용물, 냉장고 안에 있는 내용물 재고 조사를 하도록 한다. 그리고 준비시킨다 무엇을? shopping list based on the result. 그죠? 계란이 부족하다. 배추를 사야겠다. 뭐 이런 식으로 해서 쇼핑 리스트를 준비하게끔 한다. 자, 그럼 여러분 prepare는 어디에 병렬이 될까요? to perform, to prepare 이렇게 냉장고에 병렬되는 것이죠. 됐을까요? 네, 그래서 큰 동사 병렬은 어떻게? to preheat, activate, and prompt 요까지가 to 부정사에 병렬되는 부분이고요. 뒷부분 다시 to perform 하고 to prepare 요 부분은 prompt에 연결되어져 있는 to 부정사 병렬이라고 보시면 되겠습니다. This may sound unrealistically futuristic, but many of the appliances and devices we already own possess embedded computing systems of one degree of sophistication or another. 이것은 사운드 형용사 보호 보이시나요? futuristic한 형용사이죠. 물론 부사로 이제 수식을 하고 있는데요. 비현실적으로 미래적인 것처럼 들릴지 모르지만 많은 appliances and devices 그죠? 우리가 이미 소유하고 있는 이런 가전제품들이나 이 디바이스 많은 것들이 동사 embedded가 동사이죠. 그죠? 어떻게? 지니고 있다, 내장하고 있다. 무엇을? 컴퓨터 시스템을 이렇게 되시죠. of 무엇이? one degree of sophistication or another. one or another 이렇게 되는 것 같습니다. 자, 다양한 정도의 정교함을 지닌 내장 전선 시스템을 가지고 있다. 이렇게 보면 되겠습니다. 약간 다양한 정교함을 지닌 이렇게 해석하시면 좋겠죠. What the IoT does is create a virtual network of these physical objects, allowing them to collect and exchange a wide range of data. 바로 이 부분이죠. 자, 사물 인터넷이 하는 일은 what the IoT does, 그죠? what 주어 동사가 이런 느낌이에요. 이것이 하는 것은 그죠? 관계대명사 what이 또 보입니다. 하는 것은 이다. to가 생략됐어요. to create 이렇게 표현해도 괜찮습니다. virtual network를 만드는 거예요. 이런 physical object, 그죠? 이러한 사물들, 이러한 물체들끼리의 가상 네트워크를 만드는 겁니다.
자, 다시 한번 보겠습니다. 내가 이제 손으로 가지고 있는 핸드폰이 있어요. 그 핸드폰으로 조작을 해가지고 어떻게 집에 있는 냉장고라든지 오븐을 작동시켜요. 그럼 핸드폰도 사물이고 냉장고도 사물이죠. 이 사물끼리 어떻게 해요? 대화를 하는 겁니다. 교신을 해가지고 뭔가의 가상적인 virtual network를 만들었었죠. 그죠? 그럼 인간은 조금 더 편할 수가 있겠다. 됐습니까? 자, allowing 뒷부분 보시면은 allow 분사 구문이 보이겠죠? 그들로 하여금, them으로 하여금, 이때 them은 뭐냐면은 앞에 있는 physical object를 지칭하고 있죠. 이러한 물리적, 그러니까 사물들이 모으고 교환한다. 다양한 데이터를 이런 것이 가능하면서 virtual network를 만드는 것이 바로 무엇이다? 사물 인터넷이다. 계속해서 이좀 빨리. In a sense, it serves as a bridge that allows for the direct integration of the physical realm into cyberspace. 그것은 어떤 의미의 It serves 하면 어떤 기능을 한다. 자, as bridge 다리 역할을 한다. 어떤 다리입니까? that은 주격 관계대명사로서 bridge 이것을 수식하는 것 같습니다. allow for 무엇을 가능하게 합니까? 직접적인 통합. 자, 무엇을 통합할까요? 우리가 integration 하면은 into 전치사 같이 많이 쓰이죠. 이러한 물리적 세계를 어떻게 사이버 스페이스로 직접 통합하는 것을 가능하게 한다. 그렇죠? physical realm은 아까 뭐였으셨습니까? 핸드폰, 그 다음에 냉장고 막 이런 거잖아요. 근데 이것을 사이버 스페이스 서로 대화를 하는 거죠. 그죠? 밥을 해줘, 밥을 만들어줘 이런 식으로 그런 직접적인 통합이 가능하게 된다. It is estimated that by 2020, there will be nearly 50 billion individual objects wired into the IoT. 자, it is estimated 하면 추정되어집니다. 대절 이하. 자, 어떻게 2020년대까지는 끊고 there will be 얼마만큼 있을 거라고요? 개별적인 물건 wired into the 사물 인터넷에 wired into 하면 연결되어진 개별적인 물체가 이만큼일 것으로 추정되어집니다. 굉장히 많다라는 거겠죠. 그래서 사물끼리 연결해가지고 소통을 하는 것이죠. 인간에겐 좀 편리함을 줄 수 있을 것 같습니다. 자, 이것은 this will lead to 무엇으로 이끄냐면요. Billion individual objects wired into the IoT. This will lead to improvements in countless everyday tasks in terms of both efficiency and economy. 자, 이것은 이끌 것이다. 어떻게 개선이죠? 어디에 있어서? in countless 하면은 수많은 일상의 작업. 이렇게 수많은 일상 작업에 있어서 improvement를 이끌 것이 될 것이다. 효율과 전략 이 두 측면에서 in terms of 하면은 어떠한 측면에서 이렇게 해석이 되지요. The manufacturing industry is currently at the vanguard of the IoT revolution, which is not surprising considering the benefits inherent in the adoption of such technology. 자, 그래서 현재의 제조업은 is currently 현재의 at the vanguard 하면 여러분 선두 이런 뜻이죠. 즉 이 사물 인터넷의 선두에 있는데 제조업계 뭐 냉장고 이런 것들이겠죠. 그죠? 냉장고 회사 아니면은 뭐 밥솥도 마찬가지고 comma which 근데 그것은 놀랍지 않다. considering 무엇을 고려해 본다면 그런 기술의 채택에 inherent 내재하는 그러한 채택에 내재하는 이득을 고려했을 때 이는 놀라운 일이 아니다. 그렇죠, 여러분. 얼마나 편합니까? 퇴근하고 가는 지하철 안에서 뭔가를 다 명령 내려놓으면은 사물들이 자기네들끼리 소통해가지고 밥을 만들어 놓고 청소를 해놓고 이제 이렇다라는 거겠죠. The terms Industry 4.0 and the Fourth Industrial Revolution are currently being employed to refer to the next wave of manufacturing advances and innovations expected to accompany the advent of the IoT. 그렇습니다. 자, 산업 4.0 그리고 네 번째 산업혁명이라는 용어는 여기까지가 주어가 되겠죠. 이것은 are being employed 하면은 사용되어지고 있다. 진행수동 being pp죠. 현재 사용되어지고 있다. to refer to 언급하기 위해서 이렇게 봐도 될 것 같아요. 여기서부터 여기까지 이렇게 묶으시고 무엇을 지칭하기 위해서 자, 다음번 물결이죠. 자, 다음번 물결인데 무슨 물결? 제조업의 발전과 혁신, 제조업의 발전과 혁신의 차기 물결을 가리키는 데에 사용되어지고 있다. 지금 4차 혁명이라고 그죠? 네 번째 혁명. 자, 근데 그것이 expected to 기대가 되어집니다. to accompany 뭡니까? 자, 사물 인터넷의 도래와 accompany 함께 찾아올 것으로 기대가 되어지는 제조업의 발전과 혁신의 차기 물결을 지칭하기 위해서
이러한 용어가 현재 사용되어지고 있습니다. 자, 마지막 문장. The factories of tomorrow will possess computer systems that continuously monitor and evaluate physical performance, using this information to make decentralized decisions, which is expected to boost efficiency. 자, 미래 공장들은 will possess, 소유할 것이다. 컴퓨터 시스템을. 근데 어떤 시스템인지 주격 관계되면서 수식하고 있죠. 계속해서 모니터하고 평가하는 것이죠. physical performance를. 그렇죠. 어떻게 아까 선생님이 그 명령을 내렸으면은 뭐 공장에서 이 기계가 잘 돌아가는지 당연히 평가를 하겠죠. Using this information, 이 정보를 활용하면서 뭐 하는데 decentralized 이거 보죠. 분권화 결정을 내릴 것이며 decentralized 이거 여러분 그 centralized 하면은 중앙 집권적인 결정이죠. 그죠. 예를 들어서 감독관이 한 번 내려지는 중앙 집권적인 결정이 있다라고 한다라면 어떻게 해요? 이거는 탈중앙화적인 그러한 결정을 하기 위해서 이런 정보를 사용할 수가 있고 이것은 어떻게 효율성 굉장히 증가시켜 줄 것으로 기대가 되어진다. 뭐 가령 예를 들어서 분권화된 결정에 대한 여러분이 의미를 조금 약간 부여해 본다면 공장들이 있을 때 하나로만 이제 움직이지 않고 예를 들어서 여기가 더 이쪽 파트가 조금 더 뭔가가 필요할 것 같다. 그러면 따로따로 명령을 내려서 사물들끼리 소통하면서 그 명령 체계를 수행해서 효율성을 높일 수가 있는 것이죠. 자, 그래서 그것도 내용을 좀 맞춰서 한번 이해하면 좋겠습니다. 이상입니다.